ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚਿਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਚਲੀ जी। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ स्कूल पहुंच गए ਸੀਗੇ जी। मैं आ रहा जी ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वहीद खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इसी ने एक दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग जी। सुबह सुबह का टाइम अज बिलाल स्कूल जाना तो हैगा जी रिजल्ट, तो सब ने दुआ करनी है तो रिजल्ट अच्छा आवे तो स्कूल जाके तुहाडे नाल शेयर करते हैं। तो बिलाल भी बाहर चल गया वा तो हुण चलते हैं वो स्कूले तो स्कूल देखते हैं की रिजल्ट आ रहा है अजकल जी। असी आए सी जी स्कूल पहुँच गए सीगे तो मैं बिलाल का मैं क्या रिजल्ट देख लीए तो पास तो हो गया, लेकिन थोड़ा जा पेपर जो थोड़े डाउन हैगा वा। चलो अल्लाह खैर करेगा। हाँ चलें जी। इधर कट के लिया जी खरबूजा तो सेब तो केला तो बच्चियां तो क्या से मैं थोड़े जे किलो ने केले सारे छिल के देते हैं तो सेब तो खरबूजा भी कटिया बेगम वास्ते। तो अज बेगम साहब का ऑपरेशन चैक कराना सी, साइड तो थोड़ा जा ना ऐ लगता जी उन्हें खराब होने तो खराब आ तो अज चैक करावांगे डॉक्टर को फिर। तो बेगम वास्ते कपड़े भी इस्त्री करते थे तो हुण बेगम साहब वाशरूम से लगाया, मैं कहा तुसीं नहा लो तो कपड़े चेंज करके फिर जावांगे। तो कपड़े चेंज कर लवे तो फिर कोई खिचड़ी बना रहा है, खिचड़ी भी उन्होंने देवांगे जी। इधर रखी है जी खिचड़ी तो मैं कहा खिचड़ी तैयार हो जाए तो रात को लैके आए सी चौल तो जिन्नी तक ये पकती है उन्नी तक बेगम कपड़े चेंज कर लोगी, नाले फिर डॉक्टर को भी चैक करवाने। तो बिलाल खान कर रहा जी नाश्ता तो बिलाल पास हो गया वा तो तुहाड़ियां दुआवां नाल, लेकिन नंबर थोड़े 10 नंबर इन्हें घट ले आ। इन्हूं मैं क्या थोड़ा पढ़िया कर दिल ला के। तो हुण बेगम नूं दसदे हैं कि बिलाल पास हो गया वा तो 10 नंबर इन्हें कम ले आ। क्यों जो बेगम का ऑपरेशन होया सी कोई स्कूल दी इन्हें छुट्टियां भी कीतियां सी थोड़ी जी, उसदी वजह तो फिर कोई ले जाने वाला है नहीं सीगा जी। मैं आ रहा जी ऊपर तो ऊपर सानू चाहिए थोड़ी जी लकड़ तो कोले बनाने सीगे तो कोले बनावांगे बेगम वास्ते तो चाहिए सीगी, पता नहीं की करना इन्होंने। मैं कह चलो लै चलते हैं उत्ते लकड़ भी मेरे ख्याल गिलियां हो तो इन्होंने ना इस तरह छोटियां छोटियां करांगे तो फिर इन्हें थले लैके चलने हैं, थले दी अग बालांगे। इधर जी माशाल्लाह अग बालती है तो हुण इहदे जो कोले बनणगे फिर अंदर लैके जावांगे। वो कहने से इनू जवैन लैके आया तो इनू धूनी देनी है ऑपरेशन तो वो फिर करांगे बाद च। मैं क्या पहले कोले बन जाए थोड़े जे तो फिर अंदर लैके जावांगे। अग जड़ी अग बालती सी जी। दूसरा हुण ना जवैन दी जिहड़ी धुनी आ ना वो असीं कीती ते उस तो बाद हुण ना तकरीबन वावा दिन हो गए असीं ना डॉक्टर कोल नहीं गए, चैक नहीं कराउण गए ते मेरा ऑपरेशन ना एक साइड ते ना खराब हो गया ते वो दोबारा ना चैक कराउण जाना वा। वैसे तो वो कहंदे सीगे भी महीने तो बाद या 15 दिनों तो 15 दिन तो हो गए आ, लेकिन महीना नहीं हजे होया ते वो कहंदे सी दोबारा चैक कराओ ते जावांगे दोबारा चैक कराउण, देखदे आ की कहंदे आ डॉक्टर। इस साइड ता जिहड़ा ना ऑपरेशन मेरा सही नहीं हैगा, वो दूसरा जिद्दां पीप जी हुंदी है ना इस तरह। हाँ जी कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा तो चेक करा के आने तो मैं उपरले दरवाजे बंद करके आना। अजे तो मौसम ठीक आ हाँ लेकिन ज्यादा गर्मी होवे ना तो फिर असल च मास है लटके ना वो उत्ते आ जाता ऑपरेशन तो ਉਹਦੀ वजह तो हैगा वा। कमजोर बंदा होवे ना ते फिर ਉਹਦਾ मसला नहीं हुंदा
ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲੇਟ ਆਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਨਾ ਪੇਟ ਦਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਈਓਡੀਨ ਸਿਪਰਟ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਫਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲਿਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਬੂਟ ਪਾਣਾ ਬੂਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਪਾਉਣਾ ਚਲੋ। ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚਿਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਘਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਜ 'ਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਦੁਆ ਔਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਉਰੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਜ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਜ 'ਚ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚਾय ਬਣਾਈ ਆ, ਚਾय ਪੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਹ ਹੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ख़त्म ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਹੀ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਕੱਢੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਹੀਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3-4 ਦਫਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3-4 ਦਫਾ ਸਿਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਈਦ ਵਾਸਤੇ ਚਾय ਬਣਾਈ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਇਸੇ ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਾय ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਚਾय ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਧੋ ਲਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਹੀਦ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮਰਾਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਨ ਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਜ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਲਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਾਕੀ ਗਏ ਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕरें, ਲਾਈਕ करें, शेयर ज़रूर करें। इसी ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।